নিউজ এই মুহূর্তে নিবেদন করছেন টেক অফ এভিয়েশন। নমস্কার, আরোহী নিউজ লাইভে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। আপনাদের সঙ্গে আমি রয়েছি মাসুমা। আর এই মুহূর্তে নজর রাখবো যে খবরের দিকে। দুদিনের বাংলা সফরে এসেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। দুদিনের ঠাসা কর্মসূচি রয়েছে তার। আজ সকালেই তিনি বিবেকানন্দর পৈতৃক বাড়িতে যান এবং সেখানে বিবেকানন্দর মূর্তিতে মাল্যদান করার পর মেদিনীপুরের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। সেখানে গিয়ে হবিবপুরে ক্ষুদিরামের মূর্তিতে মাল্যদান করেন এবং তার সঙ্গে ছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। ক্ষুদিরামের মূর্তিতে মাল্যদান করার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বেশ কিছু কথা বলেন। সেখানে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কি বলেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, প্রথমেই সেদিকে নজর রাখবো। उधर उधर नीचे तो ना यार। मुझे पकड़ ले। ये नहीं क्या गए, ये नहीं संजय छोड़ दे, संजय छोड़ दो। भाई ओ भाई थोड़ा आप शांति रखो प्लीज। अरे यार थोड़ा शांति रखो। आज के मेरे बंगाल के दौरे में यह मेरा सौभाग्य है कि वीर शहीद खुदीराम बोस के जन्म स्थान पर आकर यहाँ की मिट्टी को कपाल पर लगाने का मुझे सौभाग्य मिला है। स्वतंत्रता संग्राम में बंगाल और बंगाली सपूतों का योगदान भारत कभी भुला नहीं सकता और खुदीराम बोस यही परंपरा के वाहक थे और वो वीर युवा था जिन्हें सिर्फ 18 साल की उम्र में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते हाथ में गीता पकड़कर अपने आप को फांसी की फंदे को चूमने का साहस था। उनकी लोकप्रियता उस वक्त पूरे देश भर में इतनी थी कि कुछ बुनकरों ने धोती पर खुदीराम बोस लिखना शुरू किया और वो धोती बंगाल के युवाओं की प्रेरणा स्रोत बनी, आजादी के आंदोलन का प्रतीक बनी और वंदे मातरम का वो नारा जो खुद के युवा का एक आजादी के स्वप्न का नारा बन गया। संजोग ही है कि आज ही के दिन राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी दी गई थी। आज ये तीनों वीर शहीदों का शहीद दिन भी है। बंगाल के अंदर मैं आया हूं तब इस भूमि पर आकर इस भूमि की मिट्टी को सर पे लगाकर एक नई चेतना और ऊर्जा का अनुभव कर रहा हूं और मैं आज यहां से देश भर के युवाओं को भी कहना चाहता हूं कि हमें देश के लिए मरने का मौका तो नहीं मिला है मगर देश के लिए जीने का मौका हमें जरूर मिला है और खुदीराम बोस को याद कर कर हमने उसी रास्ते को प्रशस्त करना चाहिए और मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत, सशक्त, सुरक्षित भारत का निर्माण करना चाहिए।
आज तीनों शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान और ठाकुर रोशन सिंह, तीनों ने अपनी जान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते दी थी। उनको भी मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। और बंगाल के अंदर जो ओछी राजनीति करते हैं, मैं इनको ये बताने आया हूँ कि खुदीराम बोस जितने बंगाल के थे उतने ही पूरे भारत के थे, और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जितने यूपी के थे उतने ही बंगाल के थे। भारत के लिए संघर्ष करने वाले, भारत के लिए आज़ादी के लिए लड़ने वालों ने कभी इस प्रकार की ओछी राजनीति की कल्पना नहीं की होगी। कम से कम आज शहीद दिन है और ओछी राजनीति से सबने ऊपर आना चाहिए। वो शहादत को याद कर कर प्रणाम करता हूँ, और सालों सालों तक उनका ये बलिदान भारत के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगा और देश के लिए जीने का संकल्प लेने के लिए मजबूर भी करेगा, और जिन्होंने संकल्प लिया है उसका संकल्प मजबूत भी करेगा। मैं फिर एक बार उनके परिजनों के चरणों में प्रणाम कर कर मेरी बात को समाप्त करता हूँ। भाई थोड़ा आपका कैमरा थोड़ा बाएं साइड ये मेरा सौभाग्य है कि वीर शहीद आपका खुदीराम बोस के जन्म स्थान पर थैंक यू आकर यहाँ की मिट्टी को कपाल पर लगाने का मुझे सौभाग्य मिला है। स्वतंत्रता संग्राम में बंगाल और बंगाली सपूतों का योगदान भारत कभी भुला नहीं सकता, और खुदीराम बोस यही परंपरा के वाहक थे, और वो वीर युवा था जिन्हें सिर्फ 18 साल की उम्र में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते हाथ में गीता पकड़कर अपने आप को फांसी की को चूमने का, उनकी लोकप्रियता उस वक्त पूरे देश भर में इतनी थी कि कुछ बुनकरों ने धोती पर खुदीराम बोस लिखना शुरू किया, और वो धोती बंगाल के युवाओं দেবেন। সেখানে উপস্থিত হবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং তার জনসভাকে কেন্দ্র করে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি চলছে জোর কদমে। নিরাপত্তা ব্যবস্থা আঁটোসাঁটো করা হয়েছে, নিরাপত্তা ব্যবস্থা বাড়ানো হয়েছে, তার পাশাপাশি তৎপর পুলিশ প্রশাসন এবং জনসভাকে কেন্দ্র করে মানুষের ভিড় চোখে পড়ার মতো, মানুষের সমাগম চোখে পড়ার মতো। মেদিনীপুরে পৌঁছে তিনি ক্ষুদিরামের মূর্তিতে মাল্যদান করার পর সিদ্ধেশ্বরী মন্দির এবং তারপর মহামায়া মন্দিরে পুজো দিতে যান। সেই ছবি আপনাদেরকে আমরা দেখাবো। মহামায়া মন্দিরে পুজো দেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, সেখানে তার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন একাধিক বিজেপি নেতৃত্ব, এবং সেই ছবি আপনাদেরকে আমরা দেখাচ্ছি। মহামায়া মন্দিরে পুজো দিচ্ছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, এবং সেখান থেকে তিনি মেদিনীপুরের কলেজ মাঠে জনসভার উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন। তবে তার আগে কালীঝুড়িতে তার কৃষকের বাড়িতে মধ্যাহ্নভোজ রয়েছে। বালিঝুড়িতে মধ্যাহ্নভোজ সেরে তারপরেই তিনি জনসভার উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন। কিন্তু তার আগে যে ছবি আপনাদেরকে দেখালাম, মহামায়া মন্দিরে পুজো দিচ্ছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং তার সঙ্গে রয়েছেন একাধিক বিজেপি নেতৃত্ব। মহামায়া মন্দিরে পুজো দিচ্ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, সেই ছবি আপনাদেরকে দেখালাম। কিন্তু আর কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি পৌঁছাবেন মেদিনীপুরের জনসভা করতে, এবং সেখানে কিন্তু মানুষের আসা যাওয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। সকাল থেকেই মানুষের ব্যবস্থা জোরদার করা হচ্ছে, আঁটোসাঁটো করা হচ্ছে, তৎপর পুলিশ প্রশাসন। সকাল থেকেই মানুষের ভিড় লক্ষ্য করা যাচ্ছে, এবং এই মুহূর্তে মানুষের ভিড় দেখা যাচ্ছে। বিজেপি কর্মীদের উৎসাহ চোখে পড়ার মতো। অমিত শাহর জনসভাকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই সবাই মানুষ আসতে শুরু করেছে। পুলিশ নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করেছে, তার পাশাপাশি ব্যারিকেড করা হয়েছে। প্ল্যাকার্ড হাতে একদিকে বসে রয়েছেন বিজেপি কর্মীরা,
অন্যদিকে মানুষের আসা যাওয়া তো লেগেই রয়েছে। ইতিমধ্যেই সভায় বিজেপি কর্মীরা আসতে শুরু করে দিয়েছেন এবং যেরকমটা খবর পাওয়া গিয়েছে, এই জনসভাতেই, মেদিনীপুরের জনসভাতেই, অমিত শাহর জনসভাতেই যোগদান করবেন বিজেপিতে বেশ কিছু তৃণমূলের একাধিক নেতা, সেরকমটাই খবর পাওয়া গিয়েছে। এবং তৃণমূল সহ অন্যান্য রাজনৈতিক দল থেকেও বিভিন্ন নেতা কর্মী সেই জনসভাতে যোগদান করবেন বিজেপিতে, সেরকমই খবর পাওয়া গিয়েছে। তবে ক্ষুদিরামের মূর্তিতে মাল্যদান করার পর সেখান থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কি বললেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, সেদিকে আরেকবার নজর রাখবো। नीचे रख दो ना यार। मुझे पकड़ लेता हूँ ये नहीं क्या गए ये नहीं भाई संजय छोड़ दे, संजय छोड़ दो, शांति रखो प्लीज। अरे यार थोड़ा शांति रखो। दौरे में यह मेरा सौभाग्य है कि वीर शहीद खुदीराम बोझ के जन्म स्थान पर आकर यहाँ की मिट्टी को कपाल पर लगाने का मुझे सौभाग्य मिला है। स्वतंत्रता संग्राम में बंगाल और बंगाली सपूतों का योगदान भारत कभी भुला नहीं सकता और खुदीराम बोझ यही परंपरा के वाहक थे और वो वीर युवा था जिन्हें सिर्फ 18 साल की उम्र में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते हाथ में गीता पकड़कर अपने आप को फांसी की फंदे को चूमने का साहस था। उनकी लोकप्रियता उस वक्त पूरे देश भर में इतनी थी कि कुछ बुनकरों ने धोती पर खुदीराम बोझ लिखना शुरू किया और वो धोती बंगाल के युवाओं की प्रेरणा स्रोत बनी, आजादी के आंदोलन का प्रतीक बनी और वंदे मातरम का वो नारा जो खुदीराम बोझ ने फांसी पर चढ़ते हुए बोला था, वो पूरे बंगाल और भारत के युवा का एक आजादी के स्वप्न का नारा बन गया। संजोग ही है कि आज ही के दिन राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी दी गई थी। आज ये तीनों वीर शहीदों का शहीद दिन भी है। बंगाल के अंदर मैं आया हूं कर एक नई चेतना और ऊर्जा का अनुभव कर रहा हूं और मैं आज यहां से देश भर के युवाओं को भी कहना चाहता हूं कि हमें देश के लिए मरने का मौका तो नहीं मिला है, मगर देश के लिए जीने का मौका हमें जरूर मिला है और खुदीराम बोझ को याद कर कर हमने उसी रास्ते को प्रशस्त करना चाहिए और मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत, सशक्त, सुरक्षित भारत का निर्माण करना चाहिए। आज तीनों शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान और ठाकुर रोशन सिंह, तीनों ने अपनी जान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते दी थी। उनको भी मैं प्रणाम करना चाहता हूं और बंगाल के अंदर जो ओछी राजनीति करते हैं, मैं इनको ये बताने आया हूं कि खुदीराम बोझ जितने बंगाल के थे उतने ही पूरे भारत के थे और
और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जितने यूपी के थे उतने ही बंगाल के थे। भारत के लिए संघर्ष करने वाले, भारत के लिए आज़ादी के लिए लड़ने वालों ने कभी इस प्रकार की ओछी राजनीति की कल्पना नहीं की होगी। कम से कम आज शहीद दिन है और ओछी राजनीति से सबने ऊपर आना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मैं फिर एक बार खुदीराम बोस की वो शहादत को याद कर कर प्रणाम करता हूं और सालों सालों तक उनका ये बलिदान भारत के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगा और देश के लिए जीने का संकल्प भी करेगा। मैं फिर एक बार उनके परिजनों के चरणों में प्रणाम कर कर मेरी बात को समाप्त करता हूँ। भाई थोड़ा आपका कैमरा थोड़ा बाएं साइड ये मेरा सौभाग्य है कि वीर शहीद आपका खुदीराम क्वार्टर आ बोस रहा के है। जन्म स्थान पर हाँ थैंक यू। आकर यहाँ की मिट्टी को कपाल पर लगाने का मुझे सौभाग्य मिला है। स्वतंत्रता संग्राम में बंगाल और बंगाली सपूतों का योगदान भारत कभी भुला नहीं सकता और खुदीराम बोस यही परंपरा के वाहक थे और वो वीर युवा था जिन्हें सिर्फ 18 साल की उम्र में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते हाथ में गीता पकड़कर अपने आप को फांसी की को चूमने का उनकी लोकप्रियता उस वक्त पूरे देश भर में इतनी थी कि कुछ बुनकरों ने धोती पर खुदीराम बोस लिखना शुरू किया और वो धोती बंगाल के युवाओं की प्रेरणा। দুদিনের বাংলা সফরে এসেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। আজ মেদিনীপুরে তার জনসভা রয়েছে এবং আগামীকাল বোলপুরে তার জনসভা রয়েছে এবং এই অমিত শাহর বাংলা সফরকে কেন্দ্র করে বাংলা সফরকে নিয়ে কি মন্তব্য করলেন কলকাতা পুরসভার প্রশাসক বোর্ডের চেয়ারম্যান ফিরহাদ হাকিম, শুনুন। আমার তো অদ্ভুত যে বিবেকানন্দের বাড়িতে এসে বিবেকানন্দের নীতি যারা মানেন না তারা বিবেকানন্দের মূর্তিতে মালা দিচ্ছে। যদি অমিত শাহ মানতেন বিবেকানন্দের আদর্শ তাহলে গুজরাটের রায়ট হতো না, তাহলে দিল্লিতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হতো না, গভর্নমেন্ট স্পন্সার্ড হত্যা লীলা হতো না। কারণ বিবেকানন্দ বলেছিলেন সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই। আর অমিত শাহ বলছেন যে রাজনীতির জন্য ধর্মকে ব্যবহার করাটাই সত্য, তার উপরে মানুষের কোনো ইয়ে নেই। সুতরাং অমিত শাহ বিবেকানন্দের এটা বাইবাস, বাংলাকে ভালোবাসে অথচ বাংলার যে আমাদের অকা দেখালো তার মূর্তি ভেঙে দিল। বিবেকানন্দর গলায় মালা দিচ্ছে অথচ বিবেকানন্দের নীতি মানেন। এবার রবীন্দ্রনাথের ওখানে যাবেন, সেখানে রবীন্দ্রনাথকে পায়ের তলায় রেখে দিলেন। এই নীতিভ্রষ্ট মানুষ এসে বাংলায় করবে আর বাংলার মানুষ সব আমরা অবুঝ, বাংলার মানুষ আমরা বুদ্ধি নেই যে এরা কি করতে চাইছে, বাংলাটাকে ভারতবর্ষকে কি করেছে। চাষিদের অধিকারের জন্য বাংলায় লড়াই করেছে মমতা ব্যানার্জি, সিঙ্গুর নন্দীগ্রাম, আর সেই চাষিদের অধিকার হরণ করে দিয়ে কর্পোরেটের হাতে দিয়ে দিচ্ছে চাষের অধিকার। চাষিরা দিল্লিতে বসে মরছে রোজ। এগুলো নাটক হচ্ছে। আমি কিছু বলতে চাই না, তার কারণ হচ্ছে যারা নীতিভ্রষ্ট তাদের নিয়ে কিছু বলতে চাই না। আমার দুঃখ লাগে দেখলে যে আমরা যারা ছাত্র পরিষদ থেকে বড় হয়েছি, সুভাষবাদ, গান্ধীবাদ, জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ করতে করতে গান্ধীর নীতি নিয়ে বড় হয়েছি, তারা গান্ধীর হত্যাকারীর দিকে চলে গেলাম। নীতিভ্রষ্ট হলে শুধু ধান্দার জন্য রাজনীতি হয় না, ধান্দা করার জন্য রাজনীতি, ভয়ের জন্য রাজনীতি, সিবিআই ধরবে বলে রাজনীতি পাল্টি হয়ে গেলাম, ইডি ডাকছে বলে পাল্টি হয়ে গেলাম, এটা হতে পারে না। রাজনীতি করতে গেলে মানুষের মনের মধ্যে সাহস দরকার। মরবো তবুও মাথা নত করবো না, মৃত্যু আসবে তবুও মাথা নত করবো না, এই সাহসটা থাকলে তবেই মানুষের রাজনীতি। দেখেন ব্যাপারটা হচ্ছে যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের তো আর কেন্দ্রে কোনো কাজ নেই, তারা হলো দখলের রাজনীতি। যেরকম এর আগে যারা ইনভেস্টর, যারা ভারতে এসছেন, তারা ভারতের মানুষের কি হলো সেটার উপরে কোনোদিন রাখেনি। ভারতের দখলের রাজনীতি, মানে আমরা কটা স্টেট দখল করলাম
তারপর সেখান দিয়ে কত অত্যাচার করে কি আমরা করলাম সেটা দখলের রাজনীতি করছে বলে এখানে কৃষি আইন বলবৎ করতে হবে, তাই বাংলা দখল করতে হবে। বাংলার কৃষকদের এখনো মমতা ব্যানার্জি আসে তাই প্রোটেকশন আছে। কালকে মমতা ব্যানার্জিকে যদি সরিয়ে দেওয়া যায় তাহলে আর কেউ আটকাবেন। কেন্দ্রের ওই কৃষি আইন নেবে, তারপরে এইসব কৃষক নিজের জমিতে তারা দিনমজুর হয়ে কাজ করবে। তাই এখানে কর্পোরেটের হাতে সব চলে যাবে। এখানে বাংলায় দিল্লির শাসন চলবে, গুজরাটের শাসন চলবে, মধ্যপ্রদেশের শাসন চলবে। বাংলার মানুষ আমরা মাথা নত করে থাকব, তাই ওরা চাইছে বাংলা দখল করতে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই মেদিনীপুরের কলেজ মাঠে জনসভায় উপস্থিত হবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সেখানে তিনি জনসভায় পৌঁছাবেন, তবে তার আগে সেখানে মধ্যাহ্নভোজ সারবেন এক কৃষকের বাড়িতে এবং মধ্যাহ্নভোজ সেরেই তিনি মেদিনীপুরের কলেজ মাঠে জনসভায় যাবেন এবং বক্তব্য রাখবেন সেখান থেকে। এবং এই জনসভাকে কেন্দ্র করে বিজেপি কর্মীদের উৎসাহ, বিজেপি কর্মীদের ভিড় চোখে পড়ার মতো। ইতিমধ্যে বিজেপি কর্মীরা সভার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন এবং সভায় আসতে শুরু করে দিয়েছেন এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। সকাল থেকেই সেখানকার প্রস্তুতি তুঙ্গে, সেখানে চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই মেদিনীপুরের কলেজ মাঠে জনসভায় পৌঁছাবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সেখান থেকে বক্তব্য রাখবেন এবং সেখান থেকে কি বক্তব্য রাখেন সেদিকেই নজর সকলের। তার কারণ যেরকম কথা দিয়েছিল প্রতি মাসে রাজ্যে আসবে বিজেপি নেতৃত্ব এবং সেই কথা মতোই অমিত শাহর রাজ্য সফরকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা। মেদিনীপুরে জনসভা রয়েছে অমিত শাহ এবং সেই জনসভাতেই বিজেপিতে যোগদান করতে পারেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থেকে আসা গুরুত্বপূর্ণ নেতা কর্মীরা, তেমনটাই খবর পাওয়া গেছে। এবং জনসভাকে কেন্দ্র করে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি তুঙ্গে, নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। তবে জনসভাতে 3টি মঞ্চ করা হয়েছে, যেখানে মাঝের মঞ্চে বসবেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। ক্যামেরা সামনে ঢুকেছে, চামড়া কেটে ওটা আসতে বল না কথা, আসতে বল, রেকর্ড চলছে। ক্যামেরা সামনে ঢুকেছে, চামড়া কেটে ওটা আসতে বল না কথা, আসতে বল, রেকর্ড চলছে।
তবে এই মুহূর্তে যে খবরের দিকে নজর রাখবো, একদিকে যেমন বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতাদেরকে নিয়ে জল্পনা লেগেই রয়েছে, এরই মধ্যে বার্নপুরে জিতেন্দ্র তিওয়ারির পোস্টার এবং তার পোস্টার ঘিরে চাঞ্চল্য। পোস্টারে লেখা জিতেন্দ্র হটাও দেশ বাঁচাও এবং তার সঙ্গে লেখা বিজেপির তরফ থেকে এই পোস্টার দেওয়া হয়েছে, যদিও তৃণমূলের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে যে এই পোস্টার বিজেপি লাগিয়েছে, কিন্তু বিজেপির তরফ থেকে পুরো ঘটনা অস্বীকার করা হয়েছে। জিতেন্দ্র তিওয়ারির পোস্টার ঘিরে চাঞ্চল্য। বার্নপুরে জিতেন্দ্র তিওয়ারির পোস্টার, যে পোস্টারে লেখা বিজেপি এবং জিতেন্দ্র হটাও দেশ বাঁচাও, কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে বিজেপির তরফ থেকে এই পোস্টারে লাগানো হয়েছে, যদিও বা বিজেপির তরফ থেকে এই পোস্টারে লাগানোর ঘটনা পুরোপুরিভাবে অস্বীকার করা হয়েছে। যে লিখেছে তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন না যে আপনাদের নাম করে লিখছে তো, আমাদের কি বলা আছে? আমরা কি বলছি, লিখেছে তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন না। নাম তো আছে, তবে তোমাদের নাম নিয়ে লিখছে, তোমরা থানায় ডায়েরি করো, তাহলে তোমাদের আমাদের নাম নিয়ে কেউ যদি পোস্ট লেখে, আমরা যদি না থাকি আমার থানায় কমপ্লেন করে দেবো, ইনকোয়ারি এটা ইনকোয়ারি করাবো কে লিখেছে। আজকে জিতেন্দ্র তিওয়ারির নামে যে বার্নপুরে পোস্টার বেরিয়েছে, এটা ভারতীয় জনতা পার্টির কোনো কাজ নয়। এই কাজটা হচ্ছে সম্পূর্ণভাবে তৃণমূলের দ্বারাই করা কাজ। শুভেন্দু অধিকারীকে নিয়ে রাজনৈতিক জল্পনা তো লেগেই ছিল, তারই সঙ্গে আজকে মেদিনীপুরের জনসভায় বিজেপিতে যোগদান করছেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা কর্মীরা। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই মেদিনীপুরের জনসভায় পৌঁছাবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, সেখান থেকে বক্তব্য রাখবেন তিনি। সকাল থেকে মানুষের ভিড় চোখে পড়ছে এবং সেখানে মানুষজনের ভিড় চোখে পড়ার মতো। তার পাশাপাশি নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে, পুলিশের তৎপরতা চোখে পড়ছে এবং বিজেপি কর্মীদের উৎসাহতা উল্লাস চোখে পড়ছে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই জনসভায় উপস্থিত হবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, সেখান থেকে বক্তব্য রাখবেন তিনি। কিন্তু সকাল থেকেই মানুষের ভিড় দেখা যাচ্ছে, মানুষের ভিড় চোখে পড়ার মতো। তবে যেরকমটা জল্পনা চলছিল, দল বদলের পালা চলছেই। আর বিধানসভা ভোটের আগে বিজেপি যখন ঘুঁটি সাজাতে ব্যস্ত, তখন বেশ কিছু রাজনৈতিক নেতা কর্মী বিজেপিতে যোগদান করেছেন। কালনার বিধায়ক বিশ্বজিৎ কুন্ডু, তিনিও আজ সকালে স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন তিনি আজ মেদিনীপুরের জনসভায় বিজেপিতে যোগদান করবেন। তার পাশাপাশি ব্যারাকপুরের বিধায়ক শিলভদ্র দত্ত, উত্তর কাঠির তৃণমূল বিধায়ক বনশ্রী মাইতি যোগদান করবেন বিজেপিতে। আর মেদিনীপুরের সভাতেই তারা আজকে যোগদান করবেন বিজেপিতে। বিশ্বজিৎ কুন্ডু, তার পাশাপাশি বনশ্রী মাইতি, তারাও যোগদান করবেন বিজেপিতে। আজ মেদিনীপুরের জনসভায় তারা যোগদান করবেন বিজেপিতে, তেমনটাই খবর পাওয়া গিয়েছে। এবং যেরকমটা জানা গিয়েছে, তারা প্রত্যেকেই আজকে মেদিনীপুরের অমিত শাহের জনসভাতেই যোগদান করবেন বিজেপিতে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই মেদিনীপুরের জনসভায় পৌঁছাবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, সেখান থেকে তিনি বক্তব্য রাখবেন এবং সেখান থেকে তিনি কি বক্তব্য রাখেন সেদিকেই নজর থাকবে সকলের। দিনভর এই খবর তো আপনাদেরকে দেখাবোই, তবে আপাতত এই পর্যন্তই। অন্যান্য সব খবরের জন্য দেখতে থাকুন আরোহী নিউজের ফেসবুক এবং ইউটিউব পেজ।
নিউজ এই মুহূর্তে নিবেদন করলেন টেক অফ এভিয়েশন।